আচ্ছা সবাই guys, so we have already a bit of time. So আজকে what should we look into is like demonstrating ethical behavior and social responsibility. Okay, so first of all, whenever you are trying to start a business, what you should make sure, like whenever you're trying to serve your customers, because when you're trying to provide a service, whatever you are offering to your target market, so what you should do first, what do you think? Customer satisfaction. Yeah, customer satisfaction comes first, right? See, such an incident happened a few days back. Guys, concentrate, huh? So what happened? Say before the AIDS, we were seeing like from the TV newspapers, like there were like, do you know the Consumer Rights Protection Act, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ something? So ওখানে কি হয়েছিল? Arong এর মতো কোম্পানি, there was a big company like Arong and stuff, যেরকম they bought a thing at the price যারা কিনছে and they are charging how much? Quite high for that, তাই না? পিছনে অনেক কথা হচ্ছে, please concentrate. So আমাদের দেখা যাচ্ছে যে একটা জিনিস almost একটা, we have seen a price of starting how much? 75,000. And we don't know what's the price, actual cost of that price. Exactly. So how much you are actually charging, how much you should charge, there should be some standards, right? There should be some set rules. So if you look into this, so এরকম যে আমাদের এই কনজিউমার রাইটস যেটা, কনজিউমার রাইটস যে আমাদের যে ইয়া করে যেটা আমাদের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ যেটা, সো এখানে যেটা করা হয় কি হচ্ছে যে আমাদের এই কিছু রাইটস আছে, because whenever you're trying to do business, you have to ensure that you fulfill the rights of the consumer, তাই না? So আপনি একটা মন চাইলো, আপনি একটা জিনিস কিনলেন 10,000 টাকা দিয়ে, আপনি মন চাইলো আপনি ওটাকে 75,000 টাকা লিখে রাখলেন, বাস ট্রান্সফার হয়ে গেল। আর আপনি মেয়াদ উত্তীর্ণ দেখা আর কি দেখা গেছে কসমেটিক্স, লাইক হ্যাঁ ওটার উপরে আবার দেখা গেছে অলরেডি এক্সপায়ার্ড উপরে আবার ওটা তো পুরো ইলিগাল, ঠিক আছে? So these are things like illegal. তারপরে হচ্ছে যে আপনি একটা শার্ট চার্জ করতেছেন 18,000 19,000 একটা শার্ট, বাট এটার কস্টিং কত টাকা এটা এনেছে and how much you should charge, there should be some set standards for all this, তাই না? আচ্ছা, সেইখান থেকে এই কাজটা শেখান, যে কোনো বিজনেস শুরু করার আগে your morality, values and principles should be strong, right? Because when you are trying to come up with a business, when you are trying to start a business, what you should do, you should have a good moral, right? You should have strong principles. Achha, that's what we have to learn. So ekhane dekhen, what are the things? So ethics, what is that? Ethics, what is? That is more than legality. So do you know the distinction between, or the difference between ethics and legal? Do you understand? So there is a one we call what? Legal, right? And the other one is ethical or ethics. ঠিক আছে? আচ্ছা, দেখেন। So এখন do you understand the difference between legal and ethical? Any idea, guys? What is legal? And what is ethical? নীতিমালা মেনে চলাকে এথিক্যাল বলে। কি মালা? নীতিমালা। No, নীতিমালা. Okay, হ্যাঁ। I mean যে হ্যাঁ ব্যক্তিগত, আচ্ছা, let me explain this. So ethical হচ্ছে এমন things like that you are doing from your own scientist, ঠিক আছে? So এখন জিনিসটা হচ্ছে কি ethical and legal এর মধ্যে ফাইন ডিফারেন্স হচ্ছে এবার। So legal, what is legal? দেখেন legal কি বলছে? Legal হচ্ছে something that if you do not follow that, you will be punished for that. কথাটা বুঝছেন? So you are bound to follow that. Whatever it is legal, then if you do not follow this, if you overcome this something, you will be punished for that. Okay, so you will be punished if you are not legal. So you are bound to follow that. তাই না? Be bound. ধরেন এখন একটা ধরেন দেখা গেল যে আপনি হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল আমি এভাবে ধরে নিই যে ইউ আর ট্রাভেলিং থ্রু আ পাবলিক বাস, ঠিক আছে? এখন ইউ আর নট অ্যালাউড টু সিট ইন দ্য কিছু রিজার্ভ সিট থাকে না ফর ডিসেবল পিপল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর ওমেন, ঠিক আছে? দেয়ার আর সাম রিজার্ভ সিটস, আপনি ওখানে বসছেন
and once there are some disabled people and women তাদের নিয়ম হচ্ছে you have to leave that seat for those person for those the ones for which it is reserved, right? So ওইটা যদি না ছাড়ে then what happens? তখন you will be punished, maybe you will be fined, ঠিক আছে, আপনি যদি ধরা পড়েন, তার মানে that means you are not following the legal rules, তখন আপনি কি হবে, punished। আর বাকি বাসের পিছনের সিটগুলো কি থাকে, those are only for all, তাই না? এখন জিনিসটা হচ্ছে আপনি চিন্তা করেন আপনি একটা ইয়াং মানুষ, you are say like you are between around 25 ধরে নিলাম 22 25 whatever the age, so এখন you are strong enough, right? এখন দেখা যাচ্ছে একটা বয়স্ক মানুষ উঠেছে around 75 70 প্লাস, এখন আপনার ইথিক্যালটা কি হচ্ছে যে আপনি একজন ইয়াং ম্যান, সো আপনি কি মানে মোরালিটিটা কি যে আপনি ওই সিটটা ছেড়ে বয়স্ক মানুষটাকে দিলেন অ্যাজ আ গুড জেস্টার, ভদ্রতা বলেন সেটার জন্য যে হিজ উইক ইউ আর স্ট্রং, সো ইউ ক্যান জাস্ট লিভ দ্যাট সিট ফর হিম, বাট আপনি যদি না ছাড়েন ইউ নট বি পানিশ ফর দ্যাট, তাই না? এটা হচ্ছে আপনার বিবেক বোধ, তাই না? সো জিনিসটা হচ্ছে যে মোর অ্যাবাউট ইউর ভ্যালুস প্রিন্সিপালস, যেটা আপনাকে দ্যাট হেল্পস। তার মানে কি আপনি যদি if you do not leave that seat, তাহলে কি হবে, what happens, you will not be punished for that, তাই না? And no one is not going to say anything যে না আপনি ছাড়েন না, বাট আপনি আপনার বিবেক বোধ থেকে ভদ্রতার কারণে আপনি এটা কি করলেন, ছেড়ে দিলেন। দ্যাট ইজ বিং কি মোর ইথিক্যাল, এইথিক্স, একটা ইথিক্স ফলো করা, যেটা আপনি না ফলো করলে কি হবে যে you will not be punished for that, বাট এটা করাটা উচিত, তাই না? একটা ভদ্রতা থাকা উচিত, একটা বয়স্ক মানুষ, একটা সিনিয়র সিটিজেন, হি মে বি উইক অর মানে আপনি ইয়াং আছেন, সো আপনি হয়তো কি করতে পারবেন, বাট ওই ভদ্রলোকটা হয়তো সে পাচ্ছে না, গত পয়েন্ট বুঝা গিয়েছে? তাহলে ফাইন ডিস্টিংশনটা হচ্ছে ইথিক্যাল যদি আপনি না করেন, ইটস নট যে আপনি উইল বি পানিশড, ডিরেক্টলি পানিশড ফর দ্যাট, বাট দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ অফ হি এক্সপেক্টেড, ইউ শুড ডু দ্যাট। জিনিসটা কি দেখেন, ইথিক্স কি বলতেছে, মোর দ্যান লিগ্যালিটি, মোর দ্যান কেন লিগ্যালিটি? এখন আপনার কোশ্চেন হতে পারে স্যার লিগ্যালিটি তো না ফলো করলে কি হবে, আমি আই উইল পানিশ ফর দ্যাট, তাই না? সো এখন আমি তো স্যার যদি বাট ইথিক্স তো আমি পানিশ হব না, বাট মোর দ্যান কখন, যেটা আপনি উইলিংলি করতেছেন, the things that you are doing by yourself, তাই না? If you are doing it by yourself willingly, তখন কি হচ্ছে, that is definitely কি more than legal, তাই না? Legal তো you are bound, if you even want you have to follow, তাই না? আপনার কিছু করার নাই তো, there is no option, আপনাকে ফলো করতেই হবে, তাই না? ওটা না করলে আপনার পানিশমেন্ট আছে, বাট ইথিক্সটা হচ্ছে আপনি ফলো না করলেও পারেন, কিন্তু যে জিনিসটা আপনার অপশন আছে বাট স্টিল ইউ আর গোয়িং ফর দ্যাট, সেটা বুঝতে হবে যে আপনি অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, তাই না? কারণ আপনাকে তো না করলে এখানে কেউ আপনাকে জোর করতে পারবে না, বাট আপনি নিজের থেকে জিনিসটা করছেন, সো দ্যাটস হোয়াট দে আর ট্রাইং টু সে, দ্যাট ইজ ইটস মোর দ্যান লিগ্যালিটি। বুঝা গিয়েছে বিষয়টা? স্ট্যান্ডার্ডস আর ফান্ডামেন্টাল। আচ্ছা এত কথা বলছেন কেন, হোয়াটস রং? স্ট্যান্ডার্ডস আর ফান্ডামেন্টাল কেন দেখেন? সো স্ট্যান্ডার্ডস ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে বিকজ আমরা কি ফান্ডামেন্টাল মিন্স কি বেসিক, তাই না? দ্যাটস ফ্রম ইওর রুটস, রাইট? সো এই যে আপনার ইথিক্স মোরালিটি বলেন এগুলো গ্রো করে কখন, ফ্রম ইওর ভেরি আর্লি চাইল্ডহুড, তাই না? আপনি এগুলো শিখেন কোথা থেকে, ছোটবেলা থেকে তো শিখেন, যে আপনাকে শেখানো হয় না যে বড়দেরকে রেসপেক্ট করো, বা আই মিন ইউ হ্যাভ টু মানে কাদের সাথে কিভাবে বিহেভ করতে হবে, তাই না? নাকি? সো এই জিনিসগুলো কি you start learning from the very beginning, from your early childhood. That's why both the standards are fundamental. The ethical standards that we follow, these are most fundamental, right? So এখন এমন তো না যে আপনি যে সিনিয়রকে ফলো করতে হবে, এটা কি, এটা তো আপনার ফ্যামিলি থেকে বলা যায় যে একজন বয়স্ক লোক আসছে তার সিটটা ছেড়ে দাও। এখন আমি এখানে বসে আছি, দেখা গেল একজন বয়স্ক লোক আসছে, তখন কি আমরা ছেড়ে দিই না, ভদ্রতার খাতিরে যাচ্ছি, ঠিক আছে আপনি বসেন, নাকি আমরা বসে থাকি? তো এটা কোথা থেকে শিক্ষাটা আসে? From more for family, from early childhood, right? So that's why these standards, the ethical standards that we follow, these are more fundamental, basic. Fundamental হচ্ছে একদম কি basic, preliminary stage. বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? জি স্যার। আচ্ছা, ethics begin with each of us. তার মানে কি every person is responsible to be ethical. এখন আপনি একটা জিনিস ethical করতেছেন কি করতেছেন না, that's up to you, তাই না? So এখন এটা কি person to person vary করে, তাই না? আবার সবাই কিন্তু সেম না, একজনের কথা হচ্ছে যে এখন এটাও তো একজন বলতে পারে যে আমি তো বাসে টাকা দিয়ে টিকিট কেটে উঠেছি, সো হোয়াই শুড আই গেট আপ, তাই না? আই এম পেইং ফর ইট। এখন বাট ইউ ক্যানট ফোর্স হিম যে না, যে তোমাকে উঠতেই হবে, তাই না? That's not illegal. Exactly. So that's why ethics begins with each of us. একজনের person to person vary করে, but to live in a better community, in a better society, to have
এটা কি মানে we expect people to be ethical exactly বুঝতে পারছেন দেখেন টপ ইউএস ইথিক্যাল ইস্যুস কি কি আছে ইউএস এতে ইথিক্যাল ইস্যুস গুলো কি হয় improper accounting practices ঠিক আছে as well as deceptive sales marketing practices এগুলো আছে sometimes there are some ethical issues improper accounting practice বা ethical deceptive sales বা marketing practices কি রকম হতে পারে ধরেন আপনি একটা বিজনেস করছেন জিনিসটা কি রকম আপনি যেটা করলেন যে একদম বলে দিলেন যে আপনি যে প্রাইস হচ্ছে যে আপনি এমন একটা দিলেন প্রাইসটাই আপনি বাড়ায় দেখাইলেন প্রাইসটা বাড়ায় দেখায় আপনি ওটাকে আবার ডিসকাউন্ট করে দেখা যাচ্ছে যে কমাই দিলেন your price that you are going to do ঠিক আছে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ওই প্রোডাক্টের অ্যাকচুয়াল প্রাইস হচ্ছে ধরেন আমি ধরে নিলাম 800 টাকা ঠিক আছে আপনি কি করলেন এটার প্রাইস বসালেন 1000 টাকা 1000 টাকা দিয়ে বললেন যে 20% ডিসকাউন্ট তারপর হচ্ছে এটার দাম 800 টাকা স্যার ওইটাই বেশি ভ্যালু করে এক্স্যাক্টলি আপনি oh my god there's 20% discount right I should go for it আমরা তো ডিসকাউন্ট দেখলে কি আমাদের হিউম্যান সাইকোলজি what happens we prefer to buy it more তাই না সো ইথিক্যালি এখন আপনি বলতেই পারেন যে আপনার আদার অ্যাডিশনাল অনেক কস্ট দেখাইতে পারেন যে আমার 1000 টাকায় চার্জ করতে হবে কস্টটা বাট অ্যাকচুয়ালি এর প্রাইস ছিল আসলে 800 টাকায় আপনার কস্ট বাট আপনি তো চাইলে অনেক কিছু অ্যাডিশনাল দেখাইতে পারেন না সো দ্যাট ইজ নট ইথিক্যাল সো দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ ডিসেপটিভ সেলস এন্ড মার্কেটিং প্র্যাকটিস ডিসেপটিভ হচ্ছে মিন্স মিসলিড করতেছি মানে আই এম মিসলিডিং মাই কি কাস্টমার তাই না সো ইটস বিকজ দেখেন মানে উই আর নট গিভিং देम দ্য অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন it should have been priced for so it should have been what এটা না করে we should have কি করতে পারতাম we should have said it's just the price is 800 টাকা but just to attract them হ্যাঁ তখন আমরা করতেছি এটা তারপরে there are several conflicts of interest এর মধ্যে several issues থাকে like ethical issues এরকম এখন ধরেন এখন একটা কোম্পানিতে দেখা যাচ্ছে যে ফাইন্যান্স চাচ্ছে যে তাদের কি they want to save more money whereas মার্কেটিং কি করতে চায় যে want to earn more money or want to spend more on sales তাহলে অনেক সময় কিন্তু একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হয়ে যায় মানে কি আমি আমার শুধু ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারেস্টটা দেখতেছি আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কথা চিন্তা করতেছি রাদার দ্যান দ্য ওভারঅল কোম্পানি বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা তার মানে এখানে দেখেন আমার উচিত কি ছিল আমার চিন্তা করা যে আমার আলটিমেট গোলটা কি ওভারঅল গোলটা হওয়া উচিত যে আমার ওভারঅল কোম্পানি কি হচ্ছে যে আমার কোম্পানি বেনিফিট করতেছে কিনা রাইট সো ওইটা না করে জাস্ট শুধু আমি আমার চিন্তা করতেছি যে আমার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টটাকে কিভাবে বেটারলি রিপ্রেজেন্ট করা যায় বা আমার পারফরম্যান্সটাকে আরো কোম্পানি যা ইচ্ছা তাই হয়ে যায় আমার ডিপার্টমেন্টকে আমি দেখাইতে হবে এই ধরনের মেন্টালিটি লাইক ইফ ইউ হ্যাভ সাচ কাইন্ড অফ মেন্টালিটি দ্যাট আর মোর লাইক কনফ্লিক্টস অফ ইন্টারেস্ট বুঝা গেছে সো ইউ শুড কি আপনার জিনিসটা উচিত ছিল কি আপনার তো অর্গানাইজেশনাল গোলটা ফুলফিল করা তাই না রাদার দ্যান ফুলফিলিং ইওর ওন পার্সোনাল গোলস কারণ আপনি এখন দেখা গেল যে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের হেড কারণ ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে যদি আপনি ভালো ইন বেটার পজিশন শো করতে পারেন আপনার প্রমোশন হবে আপনি উইল গেট রিকগনিশন বাট ওদিক দিয়ে ওটা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনি অন্য ডিপার্টমেন্টদেরকে মানি প্রোভাইড করতেছেন না দেখা যাচ্ছে ওভারঅল বিজনেসের ক্ষতি হচ্ছে সো উইটা কিন্তু একটা ফ্যাক্টর লাইং অন রিপোর্টস ফলসিফাইং রেকর্ডস তার মানে কি এখানে বসো সামনে বসো তো লাইং অন রিপোর্টস ফলসিফাইং রেকর্ডস মানে কি এখন জিনিসটা যেটা আছে যে মিসরিপ্রেজেন্ট করা যে জিনিসটা ছিল এরকম So there are several issues, ঠিক আছে lack of public trust তো আবার হচ্ছে bribes and kickbacks you know যে আমাদের সবসময় স্পিডি মানি দিতে হয় সো এটা কতটুকু ইথিক্যাল আমরা অনেক সময় আছে না যে আপনি না দিলে এটাই নর্ম হয়ে গেছে বাট এটা তো অ্যাকচুয়ালি রাইট না দিস ইজ রং তাই না সো দিস আর দ্য থিংস few of the examples এবার দেখেন what are the ways to prevent unethical behavior কিভাবে আপনি unethical behavior গুলো প্রিভেন্ট করতে পারেন ইনক্রিজিং পেনাল্টিজ ফর অফেন্ডার্স তার মানে আপনি হয়তো পেনাল্টিজ গুলা চার্জ করতে পারেন যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাবাইড বাই দিস ইফ ইউ আর নট ডুইং ইট সো ইউ মাইট চার্জ সাম কি পেনাল্টিজ হ্যাঁ যে এটা আপনি রুলের মতো করে দিলেন তাই না লিগ্যাল যেরকম একদম রুলস এরকম রুলসের মতো করে দিতে পারেন কারণ এটা যদি আমি আপনার ডিসক্রিপশনের উপরে রাখি আপনার নিজের উপরে আপনি এটা করবেন না আপনি অ্যাভয়েড করবেন সো এরকম যখন হবে তখন দেখা যায় এটাকে ইউ ক্যান মোর রুলস এর মধ্যে নিয়ে আসা যেটা করতেই হবে ঠিক আছে এমপ্লয়ি এডুকেশন প্রোগ্রামস সো এখন কিন্তু নাওএডেজ যেরকম আপনাদেরকে ট্রেন আপ করা হচ্ছে কেন আই এম ট্রেনিং আপ সো আপনাদের মধ্যে যারা ফিউচার এন্টারপ্রেনার্সরা আছেন দোজ উইল কাম আপ সো দ্যাটস হোয়াই আই এম ট্রাইং টু টিচ দিস সো দ্যাট আপনাদেরকে যে এডুকেশন প্রোগ্রামস করা হচ্ছে যে আপনারা বিজনেস যখনই করেন আনএথিক্যাল যাতে কিছু না করেন জাস্ট টু মেক প্রফিট ইউ উইল ডু এনিথিং নো দ্যাট শুডন্ট বি দ্য মটো বুঝা গিয়েছে
যে আমি প্রফিট মেক করার জন্য আই উইল ডু এনিথিং, দ্যাট শুডন্ট বি দ্য কেস, ঠিক আছে? বাট আমাদের বাংলাদেশে তো তাই হয়, তাই না? ঠিক কি না? মানে প্রফিট করার জন্য তারা কখনোই কোনো কনজিউমার রাইটস কোনো কিছুই তো তারা রক্ষাই করে না, they don't care about anything, so যা ইচ্ছা তাই ওভাবে মানে they are trying to sell, তাই না? Just to make profit. But if you think like that, তাহলে আপনি কি লং টার্ম বিজনেস কোন একটা বিজনেস কিন্তু মানে সাস্টেইনেবল হবে না, এটা গুডউইল কখনো ক্রিয়েট হবে না। আপনি যে শর্ট টার্ম বিজনেস করতে পারবেন, হয়তো একজন দুজনের কাছে সেল করবেন, afterwards you are done. বুঝা গিয়েছে বিষয়টা? এইবার দেখেন one of the most important things, ঠিক আছে? So privacy protectors means what? There are several information based on a privacy trust score. So healthcare providers score the highest, ঠিক আছে? Grocery stores and Department of Homeland Security, এটা হচ্ছে one of the like US statistics. আমি যদি বলি আমাদের বাংলাদেশে কিছু privacy protectors আছে না, যে আপনার ফ্যামিলি ইনফরমেশন, আপনার হেলথ ইনফরমেশন, these are like all private and confidential information. So as the consumer acts, মানে consumer right হিসেবে if they অনেকেই আছেন আমরা তো প্রাইভেট ইনফরমেশন প্রোভাইড করে থাকি, আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, these are all private, তাই না? তাই না? আমার অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু সার্ভে নেওয়া হয়, সো এগুলা কিন্তু ডাটা প্রোটেকশন অ্যাক্টের মাধ্যমে ইট শুড বি প্রোটেক্টেড, ঠিক আছে? এটাও কিন্তু ইউর রাইটস, বুঝা যাচ্ছে? সো আপনারা যে ফার্স্ট অফ অল যে আমরা একটা লাস্ট ক্লাসে একটা एग्जांपल বলেছিলাম যে ফেসবুক was put into trial, কেন? যে for all this information যেগুলো নাকি those they are selling to other companies which is completely illegal. বুঝা যাচ্ছে? There is also a big relationship between ethical and illegal. I mean illegal. So এই ধরনের আপনার যে প্রাইভেট ডেটা গুলো আছে, লাইক what are should remain confidential. আপনার একটা হেলথ ইনফরমেশন সেটাও should be kept মানে confidential, তাই না? And private, right? সো ওই জিনিসগুলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনি চাইলে যে কোনো কাজ, আমাদের এই যে ফোন নাম্বার, ইমেল অ্যাড্রেস, এগুলোও কিন্তু যে ডেটাবেসে অনেকে দেখবেন কালেক্ট করে, ইমেল অ্যাড্রেস করে দেন কি ইমেল মার্কেটিং করে, তাই না? সো এই যে এইটা যদি আপনার কনসেন্ট ছাড়া কেউ যদি এই জিনিসটা প্রোভাইড করে থাকে, আপনার ফোন নাম্বার, আপনার ইমেল অ্যাড্রেস, দে শুডন্ট ডু দ্যাট, আই মিন দে আর নট সাপোজ টু ডু দ্যাট। বুঝা গিয়েছে? So here the percent of MBA students who would buy stock on inside information, reveal top secrets to spouse, family, later gifts by purchasing decision pay some money cost to a close up business. এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা MBA স্টুডেন্টস একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছে, হ্যাঁ, যে বাই স্টক অন ইনসাইড ইনফরমেশন। আপনার যে স্টক মার্কেটে ট্রেডিং হয় এটা তো শুনছেন, তাই না? হ্যাঁ, স্টক মার্কেটে ট্রেডিং হয় না, ঠিক কি না? তো স্টক মার্কেটে যে ট্রেডিংটা হয়, তো সেই ট্রেডিং এ দেখা যাচ্ছে কি ইনসাইড ইনফরমেশন কিন্তু অনেক কিছু ভ্যারি করে, জানেন না? প্রাইস ভ্যারি করে কি অনেক কিছু ইনসাইডার ইনফরমেশন থাকে। তাহলে এটার উপরে আপনি অ্যাকচুয়ালি ট্রেড করবেন, এই ইনসাইডার ইনফরমেশনটা কি শুড বি, এটা কি ডিসক্লোজ করার কথা হবে না? এটা কি রেগুলার কনজিউমার কাছে জানার কথা? ওটা কি ইথিক্যাল? দ্যাট শুডন্ট বি ইথিক্যাল। সো এই ধরনের যে ইনফরমেশনগুলো আমরা যে বিজনেস করতে গেলে, আপনারা তো যে বিজনেস স্টুডেন্টস, তো ইউ শুড লার্ন অল দিস, তাই না? সো এখন যে এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু কমপ্লিটলি ইলিগাল। তারপর হচ্ছে যে রিভিল কর্পোরেশন সিক্রেটস টু স্পাউস অর ফ্যামিলি। এখন একটা জিনিস কি, আপনি ধরেন একটা কোথাও ইউ আর ডুইং আ জব সামওয়্যার, আপনি কোনো কর্পোরেশনে আছেন, সো এই কর্পোরেশনে থাকার ফলে এখন দেখা যাচ্ছে আপনি আপনার স্পাউস বা ফ্যামিলির কাছেও কিন্তু ওই কর্পোরেশন, ওই কোম্পানির কোনো সিক্রেট ইনফরমেশন ইউ শুডন্ট রিভিল। বুঝা যাচ্ছে? এরকম ইস্যুস দেখছেন অনেক মুভিজে, যে আপনি ওয়াইফকে বলছেন, ওয়াইফ সামহাউ হয়তো এটা গল্প করতে করতে কোনো ফ্রেন্ডকে বলছে, ফ্রেন্ডের থেকে এক্স্যাক্টলি জিনিসগুলো প্লাস হয়ে যায় না? সো এগুলো কিন্তু করা যাবে না। সো বিজনেস স্টুডেন্টস যেরকম এমবিএ স্টুডেন্টসের কথা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে, সো বিজনেস স্টুডেন্টদেরকে হোয়াট দে শুড ডু, আপনি কি এরকম পাস করতে পারবেন? ইউ ক্যানট অ্যাকচুয়ালি পাস অল দিস ইনফরমেশন, নট ইভেন টু ইউর স্পাউস, মানে ইউর ওয়াইফ, ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডস, আই মিন ইউর ক্লোজ ফ্রেন্ডস অর ইউর প্যারেন্টস অর ইউর মেবি চিলড্রেন, ইউ আর নট সাপোজ টু ডু দ্যাট। তো বোঝা যাচ্ছে যে ইথিক্সের ব্যাপারগুলো কিভাবে আসতেছে যে বিজনেসের সাথে, হাউ ইট ইজ সো ইন্টার রিলেটেড, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আসেন আমরা দেখি যে what are the most popular ways to monitor employees, তাই না? যে আমরা এমপ্লয়িজদেরকে মানে how we can monitor in the most popular way. এবার দেখেন one of the most popular way কি আছে? ইন্টারনেটে কিভাবে করা যায় বলুন তো? how? অনেক কোম্পানিতে দেখা যায় যে
কম্পিউটারগুলো থাকে ওটাতে মানে ক্লোনিং থাকে এন্ড লাইক ডিফারেন্ট সফটওয়্যার ইউজ হয় যাতে ওরা ডিটেক্ট করতে পারে যে সামথিং ইনফরমেশন পাস হচ্ছে না বা বের হচ্ছে না। Exactly, he's right. So the thing is, আপনি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে what we do during the work time, আমরা যখন কাজ করছি কাজের মধ্যে we actually what we are spending time on social media, তাই না? So অনেক জায়গায় কিন্তু দেখবেন অনেক কোম্পানিতে কিন্তু আপনার যে মানে ওয়ার্কিং যে মানে পিসিটা থাকে এইসব সোশ্যাল মিডিয়াস গুলো রেস্ট্রিক্ট করা থাকে। You cannot enter into this say YouTube, ঠিক আছে? আপনি ইউটিউবে ইয়া দেখতেছেন বা ফেসবুক এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু রেস্ট্রিক্ট করা থাকে। বিকজ আপনি দেখেন যখন এই জিনিসগুলো ইয়া করেন তো জিনিসটা যদি সব গাইজ আপনার সামনে আসেন তো আপনি সামনে আসেন হ্যাঁ সামনে এসে বসুন দুজনে চলে আসেন দুজনে আসা করেন পিছনে দুজন আসা করেন সামনে সো আমাদের দেখা গেছে যে ইন্টারনেটে we can actually monitor those things তাই না যে মনিটর কিভাবে করে ইন্টারনেট থ্রুতে দেখা যাচ্ছে যে আমি তার মানে আবার এরকম কিন্তু অনেক সময় ট্র্যাকিং করা যায় আপনি যে পিসি যেটা ইউজ করতেছেন যে অ্যাকচুয়ালি হাউ মাচ হয়তো ওর একটা ইয়া দিয়ে থাকে অনেক কুকিজ আপনারা ই করেন না ওই কুকিজ থেকে কিন্তু অনেক কিছু ট্র্যাকিং করা যায় যে কোন কোন ওয়েবসাইটে আপনি ভিজিট করতেছেন কোন কোন পেজে যাচ্ছেন আদৌ কি ওগুলা দোজ আর রিলেটেড কমপ্লিটলি রিলেটেড টু ইওর ওয়ার্ক অর নট ঠিক আছে সো ওইখান থেকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে how whether your employees are ethical কারণ workplace এ তো you are not supposed to enjoy your social media বা মানে all this stuff তাই না you should do your own work অথবা এমন you couldn't put your company to the risk of কি এখন দেখা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে অনেক কিছু অনেক সময় দেখা যায় কি হয় there are probabilities of hacking তাই না তো অনেক ইন্টারনাল ইনফরমেশন কি হয়ে যেতে পারে হ্যাক হয়ে যেতে পারে সো এই জিনিসগুলো যাতে না হয় you have to ensure that so যার কারণে employees are also being monitored ঠিক আছে তারপরে আপনার কি ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সামস হয় তাই না ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সামস কি হয় যে আপনার মোরালিটি ভ্যালুস প্রিন্সিপালস অনেকগুলো আপনার কেস স্টাডিজ থাকে অথবা আপনার কি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আপনাদেরকে তারা একটা এক্সামের থ্রুতে আপনার ইয়াটা চেক করে আমরা অনেক সময় যে অনলাইন এক্সাম দিয়ে দেখেন না যে আপনার বিভিন্ন টাইপের কি মানে অনেকগুলো ইয়ে আসতে থাকে যে আমাদের সাইকোলজিক্যাল টেস্ট তারপর আমাদের যে মানে মোটিভেশনাল অনেক ধরনের কিন্তু টেস্ট হয় সাইকোমেট্রিক টেস্ট বলে আর কি সো এইগুলো দিয়ে কিন্তু বোঝা যায় যে অ্যাকচুয়ালি আপনি হাউ মাচ আপনি কতটুকু নির্ভীকা আপনার মধ্যে ওই যে প্রপেন্সিটিটা আছে কিনা যে আপনি যদি এরকম একটা সিচুয়েশন আসেন সেখানে আপনি মানে বকে যাবেন কিনা এটাও কিন্তু টেস্ট করা হয় যে একটা এমপ্লয়ের ক্যাপাবিলিটিসটা কিরকম এক্স্যাক্টলি মানে তার ইমোশনাল ক্যাপাবিলিটিসটা কেমন সে কি এমন আছে যে আমি আপনাকে অফার করলাম যে ঠিক আছে ভাই তোমাকে আমি দিচ্ছি এত টাকা দিব তুমি এটা করো সবাই তো সামলাইতে পারে না লোকটা সামলাইতে পারে সবাই তো ওইটাও কিন্তু মনিটরিং করা হয় থ্রু ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সামস স্টোর এন্ড রিভিউ ইমেল তারপর হচ্ছে স্টোর এন্ড রিভিউ কম্পিউটার ফাইলস এন্ড ভিডিও টেক এমপ্লয়িজ আমাদের কি প্রত্যেকটা ওয়ার্কপ্লেসে তো কি থাকে সিসিটিভি ক্যামেরাস থাকে তারপর হচ্ছে রিভিউ কম্পিউটার ফাইলস গুলো কিন্তু অনেক সময় তারা মনিটর করে যে আপনার ওয়ার্ক রিলেটেড যে ডকুমেন্টস গুলো এখানে আপনি অন্য কোনো কিছু অনেক সময় এমন হতে পারে যে আপনি আপনার ইন্টারনাল ইনফরমেশন গুলো অন্য কাউকে পাস করতেছেন সো এই ধরনের জিনিস যদি না হয় সো ইমেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইওর কম্পিউটার ফাইলস এন্ড অনেক সময় ভিডিও টেপও করা হয় থ্রু ইওর অবজারভেশন দেখা হয় যে অ্যাকচুয়ালি আপনি কোথায় কি করতেছেন কারণ ওয়ার্কপ্লেসে দেখা কিন্তু সব জায়গায় মোস্টলি লাইক ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরাস আছে সো এইগুলো দিয়ে মোস্টলি কি করা হয় এমপ্লয়িজদেরকে মনিটর করা হয় জাস্ট টু মেক শিওর দে ডোন্ট কি ডু এনিথিং ইলিগাল বুঝা গিয়েছে পার্সেন্টেজ কি বলছে মানে লাইক 75% কেসেসে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারনেট দিয়ে মোস্টলি করা হয় মানে এগুলো তো পার্সেন্ট দিয়ে দিয়ে ইম্পর্টেন্সটা বুঝতে যাচ্ছে ইন্টারনেটে আপনার দেখেন ইন্টারনেট সার্ভেইলেন্সটা করে দেখা যাচ্ছে যে আপনার মোস্টলি 75% ইন্টারনেট 100% কেসে 75% কেসই দেখা যায় ইন্টারনেটে করা হয় ভিডিও টেপিংটা কম করা হয় কারণ ভিডিও টেপিং করাটা আবার এখানে এগেইনস্টের কিছু ব্যাপার আছে কারণ আপনি মানে অল দ্য টাইম মনিটর করবেন এটা আবার আপনার ওই যে মানে লেবার রাইটস এর এগেইনস্টে যায় তো সব ক্ষেত্রে আপনি পারবেন না বাট কোনো সেনসিটিভ কিছু ইস্যুতে হইতে তখন আপনার এটা করতে হবে যেমন ব্যাংকের বল ব্যাংকে যারা এমপ্লয়িজ আছে ব্যাংকে যারা কাজ করতেছে তাদের কিন্তু অনেক কিছু কি সেফটি ইস্যু ব্যাংকে অনেক অনেক রিস্কি না ব্যাংকে যারা কাজ করছে ব্যাংকে কি অনেক কি কনফিডেন্সিয়াল ইনফরমেশন থাকে ব্যাংকের বলটে যারা কাজ করে এগুলো তো আপনার ভিডিও টেপিং করতেই হবে তাই না সো থিংস লাইক দ্যাট পার্সেন্টেজ দিয়ে যাবো হচ্ছে মোস্ট কেসেসে কোন কোন জিনিসটা মোর পপুলারটা হচ্ছে ইন্টারনেট হ্যাঁ ওয়ার্কপ্লেসে এবার দেখেন ethics check questions so ethics check questions কেন is it legal
Is it balanced? How will it make me feel about myself? Ethicals হচ্ছে যে more আপনি আপনার নিজেকে কি করবেন? You will ask question to yourself. বুঝা যাচ্ছে যে আপনি আপনার নিজেকে কোশ্চেন করবেন। Is it legal? এটা কি লিগ্যাল কিনা? হ্যাঁ? অবশ্যই লিগ্যাল। মানে লিগ্যাল কিনা আপনাকে নিজেকে কোশ্চেন করতে হবে। আমি যে জিনিসটা করছি এটা কি লিগ্যাল না ইলিগ্যাল? বুঝা যাচ্ছে যে আমি যে কাজটা করতেছি ask yourself first. কারণ ওই যে আমরা বলছিলাম starts with us, আমাদেরকে দিয়েই কিন্তু কি হচ্ছে শুরু হচ্ছে, রাইট? So first of all যেটা আপনাকে করতে হবে you have to understand whether it is legal. তারপর হচ্ছে is it balanced? ওই যে balance between ethics and legal. Balance কিনা, রাইট? যে আমি ইথিক্সেও অনেক সময় শুধু লিগ্যালটাই করবো ব্যাপারটা তাও না, কিছু এক্সট্রা স্টেপসও কিন্তু আমাকে নিতে হবে just to be more ethical. জিনিসটা কি ব্যালেন্স কিনা and how will it make me feel about myself? এখন আপনার কি ভালো লাগে একজন মুরব্বী যখন আপনাকে বলতেছে যে বাবা আমি তোমার জন্য দোয়া করলাম, তুমি আমাকে অনেক আমার জন্য ইয়াটা করছো, দেখি you feel good about yourself? সো যখনই আপনি ইথিক্যাল হন দেখা যাচ্ছে যে এটা যদি আপনাকে একজন ইন্টারনেট বলেন তাহলে কি আপনি ভালো লাগে না যে না আমি একজন ফিল অ্যাপ্রিশিয়েটেড, তাই না? এইবার আসেন যে why don't we trust big corporations? What are the problems? ঠিক আছে? So unethical business practices by accounting firms. Accounting firms এ যেটা অনেক বেশি হয় unethical business practices. আপনারা দেখবেন যে অ্যাকাউন্টিং এ কি হয়, অডিট হয়। অডিট দেখেছেন না? You guys have seen audit, auditing করে? অডিটিং বুঝেন? ক্রস চেক করা। কারণ আপনার ধরেন আপনি যত বিজনেস ট্রানজাকশনস হচ্ছে এগুলো কি আসলেই কি এত হচ্ছে কি হচ্ছে না, বুঝা গিয়েছে? এখন ধরেন অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে কি করা হয় দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনার যে বিজনেস দেখা যাচ্ছে করলেন যে আপনি অনেক সময় কি ট্রাভেলিং করেন না, ট্রাভেলিং পারপাসে অনেক জায়গায় যান, এখন সব কি মনিটর করা পসিবল না, অনেক খরচই আছে দেখা যাচ্ছে যে আপনি আপনার পার্সোনাল এক্সপেন্সটা কি করতেছেন কোম্পানি এক্সপেন্সের মধ্যে ঢুকাই দিচ্ছেন, হচ্ছে না? ঠিক কি না? অফিসের গাড়িটা পার্সোনালি ইউজ করতেছেন, ওই এক্সপেন্সটা কোথায় চলে আসতেছে? এক্স্যাক্টলি। সো এইগুলা কি এই যে খরচগুলা, তাহলে খরচগুলো ক্রস চেক করবে কি? এখন যে যার যা ইচ্ছা সেরকম ভাবে কি চার্জ করবে? আর দে সাপোজ টু ডু দ্যাট? নো। তার মানে দেয়ার শুড বি সামওয়ান হু শুড বি ক্রস চেকিং দিস যে এই খরচগুলো ঠিক আছে কি নাই, ঠিক কি না? সো দে হ্যাভ টু এনশিওর যে আমরা যে অ্যাকাউন্টিং ফার্মসটা আছে ওই অ্যাকাউন্টিং ফার্মস যে আর দে ডুইং দ্য রাইট প্র্যাকটিসেস। সো যার কারণে অডিটিং হয় প্রত্যেক সময় ক্রস চেক করা হয় যে আপনি, কারণ একটা জিনিসের কত দাম হবে, ধরেন একটা আমি আমার এই ইউনিভার্সিটির কথা বললাম যে সে ফর এক্সাম্পল এই এসি গুলা কিনা হয়েছে, এই পারচেজিং এর ক্ষেত্রে কি রাইট দেওয়া হয়েছে কিনা, এখন অনেক জায়গা থেকে তো 2-3 হাজার 5,000 টাকা ভ্যারি করে, এন্ড এরকম যদি আমি 50টা এসি লাগাই এই পুরো বিল্ডিং এ, এর মধ্যে যদি 5,000 টাকা করে ভ্যারি করে তাহলে চিন্তা করেন কত টাকা হয়, 2.5 লাখ টাকা। 2.5 লাখ কিন্তু অলরেডি হয়ে যাবে। তার মানে কি এখান থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে না যে এরকম কোনো কিছু ম্যানিপুলেশন হচ্ছে কিনা, রাইট? তারপর হচ্ছে misappropriation and underfunding of pension and funds. তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে ওই পেনশন ফান্ডের সময় অনেক সময় দেখা যায় কম দেওয়া হয়, এটা জাস্ট রেগুলার, বাট মোর লাইক সবচেয়ে বাজে জিনিস হচ্ছে মিসলিডিং কমিউনিকেশন। আমাদের জেনারেশন কি মিসলিডিং কমিউনিকেশন হয় না? ইফ ইউ সি সবচেয়ে বেশি হয় কোথায়? অনলাইন। দেখলাম কি আর আনলো কি, বিষয়টা এমন হয়ে যায় না যে ও অনলাইনে দেখি যে ওই যে ই করতেছে একদম দেওয়ার সাথে সাথে সব ক্লিন হয়ে যাচ্ছে, সব পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, আনার পরে দেখি বসে ডইলেও ওঠানো যায় না। অনলাইনে কি দেখাচ্ছে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টে দেখাচ্ছে কি যে একদম দিলে সাথে সাথে পরিষ্কার, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ছিটাই দিলে আমার পরিষ্কার হয়ে গেল এমন ব্যাপার, আর এখানে যে ঘষে ডইলে ওঠানো যায় না, ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হচ্ছে না? তাহলে দিস আর মোর লাইক কি মিসলিডিং কমিউনিকেশনস না, যে যেভাবে তারা শো করতেছে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট। বুঝা যাচ্ছে বিষয়টা? এন্ড তারপর হচ্ছে যে আপনার আন্ডার পারফর্মিং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, এক্সেসিভ কম্পেনসেশন ফর এক্সিকিউটিভস। আন্ডার পারফর্মিং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কি? একটা যে কোনো কোম্পানিতে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর কি দে শুড হ্যাভ সাম সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডস, তাই না? And they are key appointed as a key board of directors, they have some responsibilities, they should carry out those responsibilities, ঠিক কি না? But if they do not follow those responsibilities, what happens? Excessive, তাহলে ডেফিনেটলি এরকম ভাবে বুঝতেই হবে যে আন্ডার পারফর্মিং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কিন্তু আমরা রাখতে পারবো না, কারণ উই আর পেইং ফর देम and they are not performing, but তারা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দেখে যে they will continue, no, that's not going to happen, right?
and moreover হচ্ছে আপনার excessive compensation for executives. এখন দেখা যাচ্ছে যে সেম পজিশনের জন্য আপনি 25 দিয়ে একজন লোক পেয়ে যাচ্ছেন, বাট এখন এক্সিস্টিং যে আছে তাকে আপনি 35 পে করতেছেন। যে অ্যামাউন্ট যে কাজটা আপনি করতে পারেন সেটা কি আপনি তাহলে কি ওই জিনিসটা কি আপনি কন্টিনিউ বা ক্যারি করবেন? নট সাপোজ টু ডু দ্যাট। তার মানে কি ওভার মানে এক্সেসিভ পে, তাই না? আবার এরকম অনেক সিও আছে যেগুলো অনেক টপ পজিশনে চলে গেছে যাদের স্যালারি ইজ ভেরি হাই, হাউ লাইক 5 লাখ 6 লাখ এরকম অনেক সিওস আছে, বাট হোয়াট দে আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং, ঠিক আছে? আপনি কনসিডার যদি করেন নাথিং মাচ, খুব যে ভ্যালু এডিশন হচ্ছে তা না, সে না থাকলেও কোম্পানি চলবে কাইন্ড অফ। হ্যাঁ, সো এই যে মানে এক্সেসিভ কম্পেনসেশন, যে কেন আমি পে করছি তাকে এত ফ্যাসিলিটিস দিয়ে রাখতেছি, যদি আমার ওরকম স্ট্র্যাটেজি কোনো ডিরেকশন আসে বা লং টার্ম গোলস বা পারপাস সার্ভ হয় তাহলেই তো, আর না হলে তো শুধু শুধু মানে পজিশনের জন্য আমি তাকে রেখে দিব, নো। ফাইনালি দেখেন ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং ম্যানেজারিয়াল এথিক্স। তাহলে আমরা কি কি ফ্যাক্টরস গুলো আছে এবার আসলে ম্যানেজারিয়াল, আমরা উই আর লুকিং ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে অ্যাজ আ পারসন হিসেবে আমরা দেখলাম ইথিক্স কি লিগ্যাল কি, মোটামুটি ক্লিয়ার না গাইস? বুঝছেন আপনারা ইথিক্স কি জিনিস, লিগ্যাল কি, এখন ডিস্টিংশনটা ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা, সো এইবার দেখেন ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং তাদের ম্যানেজারিয়াল এথিক্স। সো ম্যানেজারিয়াল এথিক্স গুলোর মধ্যে কি, ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনার কি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, ইন্ডিভিজুয়াল মানে কি পার্সোনাল লেভেল। সো পার্সোনাল লেভেলে কি আপনার কিছু ভ্যালুজ আছে, ওয়ার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, ফ্যামিলি স্ট্যাটাস আছে এন্ড পার্সোনালিটি আছে, ঠিক আছে? এখন আপনার সে এই জিনিসগুলো কি হয় আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, আপনার কি কিছু নিজস্ব ভ্যালুজ আছে না, প্রিন্সিপালস আছে যেগুলো আপনি মেইনটেইন করেন, যে আমি এই জিনিসটা করতে পারবো, এই জিনিসটা করতে পারবো না, আরেকজনের জিনিস আমি নষ্ট করতে পারি না, এটা আমার রাইট না, সেগুলো শেখানো হয় না, যে আরেকজনের জিনিস ধরবা না, ছোটবেলা থেকে বাচ্চাদের শেখাই না আমরা যে ওই জিনিসটা ধরবা না, যেটা আমরা আরেকজনের পড়ে আছে যেটাকে আমি নিয়ে নিব, এরকম কিন্তু মানে দ্যাটস কি ফ্রম ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল। তারপর আপনার ওয়ার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড, আপনি কোথায় কাজ করেছেন, কি শিখেছেন, আপনার ট্রেনিং আপ কি, এই যে আপনি ইউনিভার্সিটিতে আসতেছেন কেন আসতেছেন, আপনাকে ট্রেন আপ করা হচ্ছে না, এই যে আমরা এই জিনিসগুলো শিখাচ্ছি কেন শিখাচ্ছি, ওয়াই উই আর এক্সপ্লেনিং অল দিস, যাতে এই জিনিসগুলো আপনাদের মধ্যে গ্রো করে। সো আপনারা যখন ওয়ার্ক প্লেসে যাবেন, যখন ইউ গাইস উইল বি জব হোল্ডার্স অর উইল ওয়ার্ক ইন ইওর বিজনেস, বিজনেস কি শুধু তো বিজনেসই করবেন না, জবে অনেকে জবও করবেন, সো ওখানে দোজ থিংস আর ইম্পর্টেন্ট, তাই না? দ্যাটস ওয়াই ইউ আর লার্নিং অল দিস থিংস। তারপর আপনার ফ্যামিলি স্ট্যাটাস, ফ্যামিলি স্ট্যাটাস কি অনেক সময় কি সবসময় তো সবকিছু আপনাকে অ্যালাউ করে না, করতে দেয়। একটা স্ট্যাটাস মানে কি একটা ক্লাসে আপনি বিলং করেন, তাই না? তো ওখান থেকে আপনার কিন্তু মানে সবকিছু আপনাকে পারমিট করে না, করে as well as personality varies, তাই না? অনেকে আছে very down to earth, আমরা বলি না down to earth means very humble, what they are very cordial and humble to others, তাই না? Very respectful to others, তাই না? ঠিক কি না? সো এগুলা কি আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো করি, ভ্যালুস, ওয়ার্ক ব্যাকগ্রাউন্ড, ফ্যামিলি স্ট্যাটাস as well as পার্সোনালিটি। বুঝা গিয়েছে? তারপরে আসেন অর্গানাইজেশনাল লেভেলে। অর্গানাইজেশনাল লেভেলে কি আমাদের ম্যানেজারিয়াল ইফেক্টস গুলো কি কি, মানে ফ্যাক্টরস, এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এই ফ্যাক্টরস গুলো এফেক্ট করছে কোথায়, ম্যানেজারিয়াল ইথিক্সে। এবার আমরা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল দেখলাম, বুঝা গিয়েছে? এবার আমরা আসবো কোথায়, অর্গানাইজেশনাল লেভেলে। সো অর্গানাইজেশনাল লেভেলে কি কি ইমপ্যাক্ট হচ্ছে, টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট ফিলোসফি, ঠিক আছে? সো টপ ম্যানেজমেন্ট কি হয়, উই অ্যাডমায়ার আওয়ার লিডার্স, ঠিক কি না? আমরা অ্যাডমায়ার করি না আমাদের লিডার্সদেরকে, হাউ? তো টপ ম্যানেজমেন্টের ফিলোসফিটা আস্তে আস্তে কিন্তু দেখা যায় সামহাউ ইদার ওয়ে, কারণ ওই যে একটা আপনি মানে যেটাই বলেন, ওই যে অ্যাডমিরেশন বলেন, স্পিরিচুয়াল বলেন, যেটাই বলেন, ওইটা কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা যায় ওটা আপনাদের ডাউন দ্য লাইন হায়ারার্কি, আপনি যখন নিচে যাবেন আস্তে আস্তে কিন্তু এটা সবার মধ্যে স্প্রেড হয়ে যায়, কারণ আপনি কিন্তু আপনার বসকে ফলো করার চেষ্টা করবেন, আপনার যে সুপিরিয়র আছে, আপনার যে টপ ম্যানেজমেন্ট আছে, তাদের ফিলোসফি কিন্তু আপনার মধ্যে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে আপনি যদি ওই ওয়ার্কপ্লেসে কাজ করেন হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো দেখা যায় দে আর ভেরি পায়াস, ঠিক আছে, দে আর ভেরি প্র্যাকটিসিং, আপনার মধ্যে আস্তে আস্তে ওই পজিটিভ সাইডস গুলো দেখা যাবে, আপনিও ইউ আর ডুইং অল দিস থিংস, ঠিক আছে? তারপরে দ্য ফার্মস রিওয়ার্ড সিস্টেমস গুলো ম্যাটার করে, কারণ আপনার যে কাজগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে যে আপনার ডাইমেনশনস গুলো কি, আপনি যে কাজগুলো করতেছেন, আপনি একটা ভালো কাজ করলেন, সেটার জন্য কি আপনাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করা হচ্ছে কিনা, আপনাকে কোনো রিওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে না, আপনাকে কোনো রিকগনিশন দেওয়া হচ্ছে কিনা, সেগুলো কিন্তু ম্যাটার করে, যে আমি একটা ভালো কাজ করলাম সেটার ক্ষেত্রে আমাকে কোনো রিওয়ার্ডস বা অ্যাপ্রিসিয়েশন আছে কিনা। তারপর হচ্ছে যে আপনার জব ডাইমেনশনস অফ
ম্যাটার করে। এখন আমি যদি আপনাকে ওভার বার্ডেন করে রাখি, এত ওয়ার্ক প্রেশার দিয়ে রাখি, আলটিমেটলি আপনাকে যতই জব ডাইমেনশন বাড়াই, তাহলে কি আপনি আপনার অনেক জব রোলস অনেক, তখন কি আপনি সব ফিল আপ করতে পারবেন? তখন আপনার নিজেরই মনে হবে যে আমি ওভার বার্ডেন, আমি ওভার প্রেশারাইজ, তাই না? তো এরকম হলে, ওভার প্রেশারাইজ হলে তখন কি হবে মানুষের? তখন আর ইথিক্সের জায়গাটা কাজ করে না, তখন মনে হয় কি দে আর নট প্রোটেক্টিং মাই রাইটস। বুঝা গিয়েছে? তো অনেক এমপ্লয়িজরা ফিল কি হবে যে আমি এখানে যে স্যালারিতে জব করতেছি, আমাকে যা কাজ করাইতেছে, আমাকে অলরেডি 50,000 টাকা স্যালারি দেওয়া দরকার, এরকম ফিল আসে না? তখন দেখা যাচ্ছে যে তখন আপনি আর ইউ ডোন্ট অ্যাবাইড বাই দ্য ইথিক্যাল প্রিন্সিপলস। সো অর্গানাইজেশনের উচিত হচ্ছে তাদের যে ফিলোসফি, তাদের রিওয়ার্ডিং সিস্টেম এন্ড জব ডাইমেনশনস, এভরি জব ডাইমেনশন শুড বি ম্যানেজ এই অর্গানাইজেশনাল লেভেলেও ইমপ্যাক্ট ফেলে এট দ্য ম্যানেজারিয়াল এথিক্স। বুঝা যাচ্ছে গাইস? আর ইউ গাইস ক্লিয়ার? তারপরে আসে হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল। এনভায়রনমেন্টাল আমরা দেখেছিলাম না? এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তো পড়েছি যে বিজনেস এনভায়রনমেন্ট, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট, তাই না? সো এখানে দেখেন কি কি আসছে আপনার। আচ্ছা, এখানে এত কথা হচ্ছে কি স্যার? বুঝলাম না, হোয়াটস রং উইথ ইউ গাইস? মানে it's not a good etiquette while, I mean, at least if you don't want to do the class, you can go outside and talk, that's not a problem, but you are disturbing others, that's not the problem, right? And আপনি কথা বলছেন, অন্যজনদের ডিস্টার্ব হচ্ছে, ঠিক না? You shouldn't do that. And আপনারা তো স্কুল না, স্কুলে পড়তেছেন, তাই না? মানে you are free to go. আপনার যদি মনে হয় যে আমি ক্লাস করব না, কথা বলতে হবে, go outside with your friend and talk, no problem. আপনাকে তো কেউ না করে না, তাই না? But don't disturb others. আচ্ছা, এবার দেখেন এনভায়রনমেন্টাল। সো এনভায়রনমেন্টালে কি বলছে? যে কম্পিটিশন। কম্পিটিশনে কি বলছে? কম্পিটিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখন অনেক সময় কি কম্পিটিশনে দেখেন আপনার কি মানে ম্যাল প্র্যাকটিস হয়। ম্যাল প্র্যাকটিস হয় না? যে এখন আপনি কম্পিটিশনে সার্ভাইভ করতে, কারণ ও কি করতেছে, ও একটা ম্যাল প্র্যাকটিস করে প্রাইসটাকে এত কমায় আনতেছে, তখন আপনি কি বলছেন যে ওর সাথে কম্পিট করতে হইলে তো ভাই আমারও করতে হবে, আমার তো কিছু করার নাই। এখন মার্কেটে এরকম হচ্ছে, রাইট? আমরা শুনি না এরকম দোকানদারদের কাছ থেকে যে আমরা চাই না করতে, বাট মার্কেটে এটা প্র্যাকটিস হচ্ছে। সো কম্পিটিশনের কারণে কিন্তু আপনাকে ইউ হ্যাভ টু, অনেক সময় দেখা যায় যে করতে বাধ্য হয়, বিকজ ইন্ডাস্ট্রিটা এরকম হয়ে গেছে যে এরকম। সো ইন দ্যাট কেস এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস গুলো কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করে who the manager ethics, right? As well as আপনি দেখেন যে ইকোনমিক কন্ডিশনস, তাই না? সো ইকোনমিক কন্ডিশনসে কি বলছে? যে ইকোনমিক কন্ডিশনস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট, যে গভর্নমেন্টে আপনাদের পারচেজিং পাওয়ার, হ্যাঁ, ওভারঅল ইকোনমিক কি অবস্থায় আছে, তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু আপনার আলটিমেটলি ম্যানেজারিয়াল এথিক্সে ইমপ্যাক্ট ফেলছে, ইনডিরেক্টলি, ডিরেক্টলি, হোয়াটএভার দ্য ওয়েজ। এন্ড ফাইনালি হচ্ছে আপনার সোশ্যাল এন্ড কালচারাল ইনস্টিটিউশনস। সোশ্যাল এবং কালচারাল কি কি? মসজিদে যে অনেক কিছু শিখি না, কি সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন আপনাদের। তারপরে কালচারাল আমাদের কি মানে এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, কালচারগতভাবে অনেক কিছু শিখি না, কোন জিনিসগুলো করা যাবে। এখন আপনি কি যে কি মানে আমাদের কালচারগত কি আমরা একটু কনজারভেটিভ না, ঠিক কি না? আমরা কি ওয়েস্টার্ন কালচার ফলো করি? মেল ফিমেল কি একটা মেল ফিমেল কি আমরা একটা ডিসটেন্স মেইনটেইন করি না? ডু ইউ ডু দ্যাট? নাকি একটা অপরিচিত মহিলা কারোর সাথে হলো যে আপনি হাত মিলাই ফেললেন, একটা ছেলের সাথে হ্যাঁ ভাই কেমন আছেন, গ্রিটিংসটা হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? হয়তো আপনি ইউ হ্যাভ মেট আ নিউ পারসন, হ্যাঁ ভাই ভালো আছেন, হ্যান্ডশেক করি। বাট একটা মেয়ের সাথে কি আমরা হ্যান্ডশেক করি এইভাবে? বিকজ কি এগুলো আমাদের কালচারালি অ্যাডজাস্টেড। সো বাট বাইরে কিন্তু ইটস নরমাল, ইটস আই মিন দ্যাটস নট আ প্রবলেম, আই মিন দে ডু দ্যাট ইভেন আননোন পারসন, মানে আননোন কি ফার্স্ট টাইম মেট করেছে, হ্যাঁ। সো অনেকগুলো বেসিক ফ্যাক্টরস আছে। সোজা কথা হচ্ছে যে আপনার যেটা সবচেয়ে মানে ইটস মোর ইম্পর্টেন্ট টু রিমেম্বার যে দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি থ্রি ফ্যাক্টরস, কি ইন্ডিভিজুয়াল, অর্গানাইজেশন and as well as environmental. These three factors, you have to abide by all these three factors which are actually influencing managerial ethics. বুঝা গিয়েছে? আচ্ছা, এবার দেখেন কোড অফ ইথিক্স, কোডস অফ এথিক্স। এইবার দেখেন কোডস অফ এথিক্স এর মধ্যে देयर আর সার্টেনলি টু টাইপস, ঠিক আছে? টু টাইপস এর মধ্যে কি বলছে দেখেন, একটা হচ্ছে যে কমপ্লায়েন্স বেসড। কমপ্লায়েন্স বুঝেন? ইউ গাইস ডু হ্যাভ হার্ড দিস টার্ম কমপ্লায়েন্স? Compliance comes from comply করতে হয় না? You guys have learned this, compliance?
কমপ্লায়েন্স আমরা কি করি, যে কমপ্লায়েন্স হচ্ছে যে কমপ্লাই করা, বাই তাই না, যে কমপ্লাই করতে হয়। তার মানে দেখা যাচ্ছে কমপ্লায়েন্সটা হচ্ছে মোর অর লেস লাইক ওভারঅল দেখা যাচ্ছে যে আলাদা আলাদা একটা কিসের জন্য একটা কি পুরো কমপ্লায়েন্স থাকে, হ্যাঁ, যে এটা আপনাকে করতেই হবে, যে এটা যদি আপনি ফলো না করেন কমপ্লায়েন্স বেসড হলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে যদি যান বা ফ্যাক্টরিতে যান, মানে ধরুন একটা ইনস্টিটিউশনে বড় একটা ফ্যাক্টরি, তাদের একটা আলাদা কমপ্লায়েন্স থাকে, ঠিক আছে। ওই কমপ্লায়েন্স থাকলে যেসব রুলস সেট অফ রুলস গুলো থাকে ওগুলা সবাইকে কমপ্লাই করতে হবে, মানে ফলো করতে হবে, ঠিক আছে। যে ধরেন আপনি একটা আছে ওই সেট অফ রুলস ফলো করা আছে, যেরকম আপনার হচ্ছে যে কমপ্লায়েন্সের জন্য, যেরকম গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে আরএমজি ইন্ডাস্ট্রিতে কি হয়, রেডিমেড গার্মেন্টস শুনেছেন না, আরএমজি, রেডিমেড গার্মেন্টস, ঠিক আছে। তো আরএমজি ইন্ডাস্ট্রিতে দেখা যায় তাদেরকে কমপ্লায়েন্স করতে হয় যে লেবার রাইটস, যে আপনাদের জন্য যে ফরেন বায়ার্সরা যারা আপনি ই করে না, দোজ মানে আপনার প্লেসেস অর্ডারস, দে হ্যাভ টু আপনি কমপ্লায়েন্স আছে, এনভায়রনমেন্টাল কমপ্লায়েন্স আছে, কমপ্লায়েন্সের সাথে অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ডস থাকে, যেরকম এনভায়রনমেন্টাল থাকে, লেবার রাইটস থাকে, এই জিনিসগুলোকে আপনাকে কমপ্লাই করতে হয়, যে আপনি এমন কিছু করছেন না যেটা এনভায়রনমেন্টের জন্য ক্ষতি, এমন কিছু করছেন না যেটা আপনার যে ওয়ার্কার্স আছে তাদের হেলথ রিস্ক। রানা প্লাজা ইনসিডেন্ট শুনছিলেন না, ওই যে বিল্ডিং কোল্যাপস করেছিল, প্রায় অনেক মানুষ মারা গিয়েছিল। সো ওইটার পর থেকে কিন্তু স্ট্রিক্ট কমপ্লায়েন্স চলে আসছে। কমপ্লায়েন্স কি, যে আপনার যারা ওয়ার্কার্স আছে তাদের সেফটি আপনাকে কমপ্লিটলি এনশিওর করতে হবে, ফায়ার সেফটি থেকে শুরু করে ফায়ার এক্সিট থেকে শুরু করে এভরিথিং। এগুলো যদি আপনি না করেন তো দ্যাট মিন্স ইউ আর নট ফলোইং, তো আপনাকে দেখা যাবে তারা কোনো অর্ডার প্লেস করবে না। আবার এগুলো কি করা হয়, অডিট করা হয়, যে আপনি ওই রুলসগুলো ফলো করছেন কিনা। কারণ একটা ওয়ার্কারের আপনার কোনো ভ্যালু নেই, আপনি মনে করেন আমার ওয়ার্কার আমি 15,000 টাকা বেতন দিই, সো আমি what am I going to do? No, you cannot say that. সো একটা ফরেন বায়ার তখনই অর্ডার প্লেস করবে যদি দেখে যে ইউ হ্যাভ কমপ্লায়েন্স অলরেডি মিট করছেন, বুঝা গেছে। সো ইউ হ্যাভ টু এনশিওর যে তাদের ওয়ার্কারদের সেফটি স্ট্যান্ডার্ড, আর কমপ্লায়েন্স মধ্যে শুধু ওইটাও না, কারণ এখানে আমাদের গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে কি হচ্ছে, অনেক কি আছে, অনেক মাদার্সরা কাজ করে, ফিমেল ওয়ার্কার্সরা না, গার্মেন্টস কি মোস্ট অফ দ্য কি মেজরিটি কি ফিমেল ওয়ার্কার্স না। সো এখানে কিন্তু অনেক ইয়াতে আপনার কমপ্লায়েন্স দেওয়া আছে যে ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ ডে কেয়ার সেন্টার, কারণ অনেকেই আছে যে দোজ হু আর লাইক মাদার্স, সো তারা এই ছোট বাচ্চারা কি কোথায় কাজ করবে, সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ কি ডে কেয়ার সেন্টার ফর দেম, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ মেডিকেল টিম ফর দেম, ঠিক আছে, যে কোনো একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি হইতে পারে, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ গুড স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট ফর দেম, যে একদম আলো নাই, গরম, স্যাঁতস্যাঁতে খুব বাজে এনভায়রনমেন্ট। এখন এখানে যদি আপনি জাস্ট সামান্য চিন্তা করেন, এখানে যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায় আপনার ক্লাস করতে ভালো লাগবে? এখন যতটা কমফোর্ট ফিল করতেছেন, সো আমি যদি কাউকে বাউন্ড করি এরকম যে টাকার জন্য আপনি তোমাকে এরকম মানে এনভায়রনমেন্টে কাজ করতে হবে, দ্যাট ইজ নট এথিক্যাল। সো তখন আপনাকে কি করতে হবে, কমপ্লায়েন্স বেসড হতে হবে, মানে কমপ্লায়েন্স বেসড আপনি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফলো, ওগুলো না করলে ইউ উইল নট মেট সার্টেন স্ট্যান্ডার্ডস। আরেকটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেট করা, তাই না? ইন্টিগ্রিটি মানে কি, ইন্টিগ্রেট করা। সো ইন্টিগ্রেট করা যে ইথিক্স গুলো আমরা অনেক কিছু আছে কি কোড অফ ইথিক্স ইন্টিগ্রেট করি না, একজন আরেকজনের কাছ থেকে নেই, ইন্ডাস্ট্রি ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে নেই, নিউ প্র্যাকটিসেস আমরা নেই না। ধরেন কোনো একটা নিউ প্র্যাকটিসেস দেখে ওই ইন্ডাস্ট্রিতে প্র্যাকটিস করতেছে, ওই জিনিসটা আমার ইন্ডাস্ট্রির সাথে ইন্টিগ্রেট করলাম, বুঝা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে আমরা একাডেমিয়াতে কিছু কি করতেছি, আমরা উই আর এগেইনস্ট কি প্ল্যাজিয়ারিজম, তাই না? প্ল্যাজিয়ারিজম কি, কপি পেস্ট করা যাবে না, আর কপি পেস্ট করলে ইউ হ্যাভ টু কি give proper referencing, যে কার actually whose work is this, right? So ওই জিনিসটা যখন আপনি করবেন তখন what you have to do, you have to give proper referencing, credit দিতে হবে। যদি ফেসবুকে ফটো ক্রেডিট দেন না, কপিরাইট ইস্যু, হ্যাঁ কি বলেন, বললাম যে ক্রেডিট দেন না, ক্রেডিট দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি কার ওয়ার্ক, মানে কার অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট, বুঝা গিয়েছে। তারপরে হচ্ছে যে আপনাদের ইন্টিগ্রিটি বেসড, যেটা আমরা বললাম, যেরকম অনেক সময় প্র্যাকটিসেস আমরা কি নিয়ে থাকি। এটা ইউএস বিজনেসের কথা বলছে, বাট আলটিমেটলি এটা মোর অর লেস সব বিজনেসের কথাই কি এখানে চলে আসে, রাইট? তো চলে আসলে কি আসে দেখেন, steps to improve US business এর top management support, ম্যানেজমেন্টের যে টপ ম্যানেজমেন্টের সাপোর্ট আছে সেগুলা, হ্যাঁ। তারপরে এমপ্লয়িজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ম্যানেজার্স ট্রেনিং, এথিক্স অফিস, আউটসাইডার্স মাস্ট বি ইনফর্মড এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ এথিক্স কোডস। তার মানে বিজনেসের এথিক্স যদি আপনি বাড়াইতে চান, সেক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ অল আপনার কাল লাগবে টপ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট লাগবে।
তাই না? as well as আপনাদের এমপ্লয়িজ এর আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে। টপ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট করতেছে, দে আর ডেলিভারিং দ্য ইনফরমেশন, বাট আপনি বুঝেন না, জানেন না কিছু, তাহলে আপনি ফলো করতে পারবেন? তাহলে you have to deliver the message as well. You have to make sure that they understand this, right? So top management support করবে ঠিক আছে, but you have to make sure that your employees also understand that. Then you have managers training. You have to train them up. কারণ তাদের যে সাবঅর্ডিনেটসরা আছে, আপনার ম্যানেজার্সরা যদি, কারণ মাথা যদি ঠিক না থাকে তাহলে বাকি পার্টসগুলো কিভাবে কাজ করবে? So you have to train the তো ম্যানেজার্সদেরকে আপনার ওভাবে ট্রেন করতে হবে। তারপর হচ্ছে ইথিক্স, যে অফিস, একটা ইথিক্সের অফিসে থাকে যে ইথিক্যাল কোড অফ কন্ডাক্ট। হ্যাঁ, আপনার কি ওয়ার্ক প্লেসে অনেক ধরনের ইথিক্যাল কোড অফ কন্ডাক্ট আছে। কি, ইউ ক্যানট বুলি আদার্স। আপনি যখন যাবেন, ইউ ক্যানট বুলি আদার্স, ইউ ক্যানট সে এনিথিং অফেন্সিভ, তাই না? ইউ ক্যানট ইউজ স্ল্যাংস, তাই না? তারপরে হচ্ছে কি, ইউ ক্যানট হ্যাম্পার আদার্স প্রাইভেসি, রাইট? তবে ইউ হ্যাভ টু বি মোর কি প্রফেশনাল, যে আপনার এমন না যে আপনি একটা ফিমেল এমপ্লয়ি আসলো, তাকে আপনি দেখা যাচ্ছে যে বারবার পোক করা শুরু করলেন, ঠিক আছে? আপনার একটা কো-ওয়ার্কার আসছে, একজন ফিমেল এমপ্লয়ি, ইউ আর ট্রাইং টু পোক হার অল দ্য মোস্ট অফ দ্য টাইম। মানে আপনার কাজ ছাড়া ইউ ক্যানট জাস্ট ফর ইউর পার্সোনাল, হ্যাঁ আসেন চলেন একদিন আসেন যাই কফি খাই করি, ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। আই মিন ইউ আর নট সাপোজ টু ডু দ্যাট। সো দেয়ার শুড বি সাম মানে ethics office that they actually regulate all these things, ঠিক আছে? You can ask for that as long as if you guys have a good bonding, ঠিক আছে? আপনি আপনার কলিগের সাথে কফি খাইতে যেতে পারেন, there is no problem with that, but the thing is ওই পারসনটার কনসেন্ট আছে কিনা, you cannot মানে force someone, right? যে আপনি বারবার আপনি বুঝতেছেন যে সে চাচ্ছে না, but still you are forcing her, but some way, so এগুলো করা যাবে না। তারপর হচ্ছে যে আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে সিনিয়র এমপ্লয়িজদের যে মানে ম্যানেজার এমপ্লয়িজদের তাদের দেখা যায় দে আর মোর লাইক হ্যারাসমেন্ট, ডিফারেন্ট সর্টস অফ কি হ্যারাসমেন্ট হয়। সো এই হ্যারাসমেন্টের জন্য কিন্তু অ্যান্টি অ্যাক্ট আছে, এন্ড সিভিয়ারলি এগুলো কিন্তু কর্পোরেট অনেক বেশি হয়, ঠিক আছে? দোজ হু হ্যাভ ওয়ার্ক ইন সাচ কর্পোরেট কালচারস, তা আপনারা কিন্তু জানেন। সো মোস্টলি আমাদের লোকালসগুলোতে আরো বেশি হয়, দে ট্রাই টু টেক অ্যাডভান্টেজ। সো দিস থিংস শুডন্ট হ্যাপেন, রাইট? আপনি এখানে কাজ করতে আসছেন, ইউ আর সাপোজ টু ওয়ার্ক হিয়ার, নট টু প্রোভাইড এনি কাইন্ড অফ এনি extra service. Exactly. Outsiders must be informed, ঠিক আছে? যে আউটসাইডারদেরকে বলতে হবে যে এমপ্লয়িজদের সাথে how you are going to interact, and enforcement কি ethics code। আপনি যে এখানে ইউনিভার্সিটিতে আসছেন, ইথিক্যাল কোড আছে না? মানে এখানে ইথিক্যাল কোড অফ কন্ডাক্ট আছে না? সবার তো যার যার এখানে প্রাইভেসি আছে, নাকি আপনার মন চাইলো আপনি যে একজনকে থাপ্পড় মেরে দিলেন, can you do that? Physically abuse করতে পারবেন? No, sir. তাহলে কি, then you will be actions will be taken against you, তাই না? সো এরকম এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি করতে পারবেন না। আপনি কেন get you to a fight with someone as well, আপনি কিন্তু কারোর সাথে ফাইটেও যেতে পারবেন না, ঠিক আছে? সো there were some issues, things like that. সো এই জিনিসগুলো আপনার যে কোনো কালচার, কর্পোরেট কালচার যান, বিজনেস কালচার যান, you have to abide by all these rules and regulations. এইবার আমরা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, যেটা হচ্ছে যে one of the important things that most of the companies do. কোথায় আসলাম? CSR, levels of corporate social responsibility। খুবই একটা corporate social what is it? তাহলে দেখেন corporate social responsibilities এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, what are the levels? এখন দেখেন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আপনার একটা কি সোসাইটাল রেসপন্সিবিলিটি আছে। আপনি মনে করেন যে একটা বিজনেস, যে কোনো জায়গায় একটা সোসাইটিতে আপনি বিজনেস করলে সেখানে সোসাইটির প্রতি একটা রেসপন্সিবিলিটি থাকে না আপনার, তাই না? ওই সোসাইটিতে এখন আপনি এমন একটা বিজনেস করছেন, ওই মানুষের কষ্ট হয়, মানে যেটার কারণে হয়তো, হ্যাঁ ধরেন আপনার অনেক সময় দেখা যায় যে আপনাদের ইয়াদ আছেন না, ওই যে বেরিবাদ, ওই যে মোহাম্মদপুর বেরিবাদে ওই যে গরুর ফার্মগুলো হওয়ার কারণে ওখানে একটা ব্যাড স্মেল তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সো ওইটা কিন্তু ইউ আর নট রেসপন্স, কারণ আপনার বিজনেসের কারণে যদি কারো এরকম ক্ষতি হয় বা কেউ যদি ডিসকমফোর্ট ফিল করে, এটা কিন্তু আপনি করতে পারবেন না, রাইট? ক্যান ইউ ডু দ্যাট? No, sir. No.
cannot do that তার মানে আপনার জন্য যদি if someone else feels discomfort হ্যাঁ you cannot do that সো আপনার বিজনেসে যে কোনো কারণে হতে পারে আপনার একটা কমিউনিটি সেন্টার আছে আপনি হাই ভলিউমে গান বাজান মানে শান্ত মনোযোগ প্রোগ্রাম হয় মানে হাই ভলিউমে গান বাজান সো আশপাশের মানুষ কি হচ্ছে মানে ডিস্টার্ব হচ্ছে দেখে না মানে তাদের প্রবলেম ঘুমের সমস্যা হচ্ছে রাত পর্যন্ত বা আপনি তো এন্টারটেইন করার জন্য আরেকজন ডিস্টার্ব করতে পারেন সো থিংস লাইক দ্যাট সো এই ধরনের আপনার বিজনেসের কারণে যাতে অন্যরা আপনার সোসাইটিতে যারা আছে তারা যাতে কি না হয় হ্যাম্পার্ড না হয় ডিসকমফোর্ট ফিল না করে সো এটা আপনার কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি অ্যাজ এ বিজনেস বুঝা গিয়েছে তারপরে দেখেন জেনারেল পাবলিকের এখন আমাদের ঢাকা শহরে অনেক বিজনেস আছে না অনেক শপস আছে না যে ফুটপাত দখল করে একদম মানে বিজনেস শুরু করছে ফুটপাত দখল করে একদম মানে ওই যে মোটরসাইকেল রিপেয়ারের শপ দিছে একদম ওই দেখেন ফুটপাতেই দোকান বানায় ফেলছে সো ওখানে যে পেডিস্ট্রিয়ানস হাঁটবে মানুষ ওয়াকওয়ে গুলো কই ওয়াকওয়ে তারা রাখতেছে না মানে বাধ্য হয়ে মানুষকে রাস্তায় নামতেছে আবার দেখা যায় রাস্তায় জাম হাঁটতে পারতেছে না মানে সো সাচ ডিসকমফোর্ট হচ্ছে না এরকম মোস্ট অফ দ্য কেসেসে বাট আর ইউ সাপোজ টু ডু দ্যাট ওই জেনারেল পাবলিককে আপনি এনশিওর করতে হবে না সো আপনার বিজনেসের কারণে যারা সাধারণ জনগণ তারা যাতে অ্যাপার্ট ফ্রম ইউর সোসাইটি দে শুড বি ইউ অলসো মেইনটেইন देयर রাইটস দ্যাট ইজ অলসো ইউর রেসপন্সিবিলিটি বুঝা গিয়েছে তারপর দেখেন পাবলিক ইন্টারেস্ট গ্রুপস কি ওভারঅল যেটা নাকি ওভারঅল পাবলিক ইন্টারেস্ট গ্রুপস থাকে ওই যে থাকে না ওই যে এখন দেখছেন ওই যে ধানমন্ডিতে গাছ কেটে ফেলবে কেটে ফেলছে ফুলের গাছ লাগাইছে আচ্ছা যেটার কারণে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্ট আছে না তারপর এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিস্ট আছে তো এরকম অনেক ধরনের কি পাবলিক ইন্টারেস্ট গ্রুপ আছে যে তারা যে অনেক মানব বন্ধন করেছে যে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাক্টিভিস্ট যাদেরকে বলে সো এই ধরনের পাবলিক ইন্টারেস্ট গ্রুপসেও কিন্তু আপনার করতে হবে ঠিক আছে অনেক সময় অনেকে বলে যে ওই যে আমরা ওই যে মানে স্লটার করি না যে মানে ভেজিটেরিয়ান হওয়ার জন্য যারা অনেকে বলে না যে ভেজিটেরিয়ান হও সো ইউ গাইস আর কিলিং অ্যানিমালস সো কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ইন্টারেস্ট গুলো আপনাকে করতে হয় এক্স্যাক্টলি মানে তাদের একটা ইন্টারেস্ট আছে ওই ইন্টারেস্টটাকে আপনাকে এনশিওর করা হবে এন্ড ফাইনালি হচ্ছে আপনার ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট ইকোলজিক্যাল আপনি ব্যবসা করতেছেন আপনার কি ডাইং ফ্যাক্টরি আছে আপনি এখান থেকে এভরিডে এমন কালার করে প্রসেসিং করে যে ওয়েস্ট করতেছেন বুড়িগঙ্গা নদী শেষ বুড়িগঙ্গা নদীর পানিতে মাছ তো দূরে থাক মানে এখন মনে হয় মানে হ্যাঁ পানি তো নষ্ট হচ্ছে সবার আগে পানি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে মাছ নষ্ট হচ্ছে তাই না মানে এখন কি বুড়িগঙ্গার সেই মাছ বা সেই আছে নাই সি সো এগুলা ইকোলজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট কি আমাদের কি পুরো ইকোলজিক্যাল ইকো মানে ইকোসিস্টেমের মধ্যে আমরা সবাই বসবাস করি তাই না কি একটা পাখি থেকে শুরু করে আমি আপনি মাছ গরু ছাগল মুরগি সবাই ইকোসিস্টেমের মধ্যে আছে তাই না সো এই ইকোলজিক্যাল যে এনভায়রনমেন্টটাকে আমরা কি হ্যাম্পার করছি না আমাদের বিজনেসের কারণে কি ইকোলজিক্যাল সিস্টেমটা হ্যাম্পার হচ্ছে না সো দ্যাটস দ্য কি ইস্যু আচ্ছা তারপরে দেখেন ফাইনালি এটা কি ব্রডার দিস ওয়ান ওয়াজ ব্রডার ইন্টারেস্টস কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির মধ্যে ওগুলা কি ছিল ব্রডার ইন্টারেস্ট বুঝতেছেন এইবার আসেন যে আরেকটু ন্যারো ডাউন করি হ্যাঁ আরো স্পেসিফিক স্টেক হোল্ডার রেসপন্সিবিলিটি আপনার স্টেক হোল্ডার কারা আমরা স্টেক হোল্ডার কি পড়েছিলাম বলেন তো কোম্পানির সাথে এনিওয়ান ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি রিলেটেড affected by the company anyone তাদেরকে আমরা কি বলি স্টেক হোল্ডার বুঝা গিয়েছে গাইস সো স্টেক হোল্ডার রেসপন্সিবিলিটি গুলো কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে এনশিওর করতে হবে তাই না যে তাদের যে রাইটস মানে আমার যে সাপ্লায়ার আছে তাদের রাইটস তাদেরকে দেখা গেল আমি একটা জিনিস নিলাম বাকি নিয়ে ঘুরাচ্ছি দেই না তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা শুড আই ডু দ্যাট নো কারণ আমার কাস্টমার যদি আমার সাথে এমন করে আমার কেমন লাগতো যে আমি একটা জিনিস সেল করছি বাট আই এম নট গেটিং দ্য পেমেন্ট এরকম হয় না সো অফেন হয় তাই না যে ঠিকমতো পেমেন্ট দেয় না যার কারণে আরেকজনের বিজনেস অনেক কি সাফার করে তারপরে কাস্টমার্স নো ডাউট অ্যাবাউট ইট ফার্স্ট ফর মানে ফরমোস্ট ঠিক আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাস্টমারের রেসপন্সিবিলিটি মানে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন কাস্টমার যেভাবে চায় বিকজ কি you have to ensure customers rights first responsibility you have to be more responsible towards your customers then your suppliers distributors as well as your employees এর কি responsibility আছে
এমপ্লয়ীদের ওয়েলফেয়ার দেখা, তাদের অনেক সময় আমরা দেখেন না কোম্পানি থেকে অনেক কোম্পানিতে কিন্তু তাদেরকে হেলথ কেয়ার প্রোভাইড করা হয়, এভরি ইয়ার একটা হেলথ চেক আপ দেওয়া হয় ফ্রি অফ কস্ট। তারপরে তাদের ওই যে এখন কিন্তু ওই যে দেখেন ফাদারদের মানে ইফ ইউ হ্যাভ আ বেবি শুধু বাবা মাকে না মানে বাবাকেও লিভ দেওয়া হচ্ছে, প্যারেন্টাল হুড লিভ আর কি, যেটা একদম বাবা মা দুজনকে, মানে মাকে বেশি দেওয়া হচ্ছে বাট বাবাকেও অ্যাট লিস্ট 15 ডেজ না সামথিং এরকম আর কি, যাই হোক এরকম হবে, সো লিভ দেওয়া হচ্ছে। কারণ বাচ্চাটা তো মার একার না, বাবা না, সো বাবাকে দেওয়া হয়, সো ওই টাইমটা তো টেক কেয়ার করতে হয়। কারণ মা দেখা যাচ্ছে যে আফটার গিভিং বার্থ একটা কি মা দেখা যাচ্ছে শান্ত অনেক সময় অসুস্থ থাকে বা শি নিড স্পেশাল কেয়ার, তাই না? তো সব জায়গায় তো সবার অ্যাটেন্ডেন্ট থাকে না, তখন আর কি হাজবেন্ডকে ওই টাইমটা ফর দ্যাট সার্টেন টাইম বাবাকে দেওয়া হচ্ছে। তারপরে দেখেন ফাইনালি হচ্ছে যে প্রফিট রেসপন্সিবিলিটি, which is the biggest responsibility because you are managing someone's business। আমরা ওই যে ইয়াতে পড়েছি না পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে কি পড়েছিলাম যে we have to keep, we are taking the responsibility to maximize the wealth of the key stockholders। board of directors are কি করছে, they are taking the responsibility to maximize the wealth of stockholders বা shareholders, তাই না? তাহলে isn't it the biggest responsibility যে to give them the profit responsibility? যে আমি তো বলেই নামছি যে আমার শেয়ারহোল্ডার্স আমাকে অ্যাপয়েন্টেড করছে কেন, টু ম্যাক্সিমাইজ দ্য ওভারঅল ওয়েলথ, ঠিক কি না? সো ওই ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশনটা হচ্ছে কি আমার ওয়ান অফ মাই কি রেসপন্সিবিলিটিস, রাইট? আচ্ছা, এখানে আমরা দেখি যে কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটি কান্ট্রিজ টপ দ্যাট, মানে সবচেয়ে টপে আছে জাপান। কারণ জাপানের আপনি দেখবেন যে জাপানে দে আর ভেরি ইথিক্যাল। জাপানে একদম ছোট বাচ্চা কাল থেকে হচ্ছে আপনাদেরকে ইথিক্যাল মানে আপনার ইথিক্যাল এডুকেশন তাদেরকে দেওয়া হয়। আপনি একটা কেস দেখেন জাপানের এরকম, জাপান আমাদের একটা ব্রিজ করছিল যে কাচপুর ব্রিজ, আপনারা চিনেন কিনা আর শুনছেন না? যে কাচপুর ব্রিজে তারা হচ্ছে যে সময়ের আগে ব্রিজটা কমপ্লিট করে ফেলছে, যার কারণে তাদের অনেক সেভিংস হয়েছে, কথাটা বুঝছেন? and they have returned that money। এরকম কোথাও শুনছেন? রেয়ার কেস যে আপনাকে টাকা ইউজুয়ালি কি হয় যে টাইম বেশি লাগে, যে টাইম বেশি দেওয়ার কারণে খরচ অনেক বেশি যায়, প্রজেক্ট খরচ অনেক কি, প্রজেক্ট কস্ট গেটস টু হাই ইভেন বিয়ন্ড ইওর বাজেট। বাট জাপানিজ আর সো ইথিক্যাল, ঠিক আছে, they have completed the work before the time and the amount that has been saved from due to that time savings they have returned that to the government। these are like rare, মানে ওরা না করলে হইতো, ওরা আস্তে ধীরে করতো বা করতো, আপনার টাইম দিয়ে দিয়েছি, তাই না? বাট ওরা করছে, দ্যাটস ওয়াই জাপান ইজ অন দ্য টপ। তারপরে ইউকে আছে, ফ্রান্স আছে, দিস আর লাইক দ্য কান্ট্রিজ। হ্যাঁ, আচ্ছা আমাদের বেশি নাই, আমরা জাস্ট ফিনিশ দিস চ্যাপ্টার, ঠিক আছে? ফাইনালি হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল অডিট, এটা একটু বুঝেন কি বলতেছে। কোম্পানি আউটসাইড গ্রুপস দ্যাট সার্ভ অ্যাজ ওয়াচডগস, ঠিক আছে? ওয়াচডগস মানে কি, পাহারাদার, পাড়া কুকুর মানে ওই কুকুর না, ঠিক আছে? সোশ্যালি কনসিয়াস ইনভেস্টার্স, যারা ইনভেস্ট করছে দে আর সোশ্যালি কনসিয়াস, দে ওয়ান্ট কি গুড ফর দ্য সোসাইটি, দে ওয়ান্ট গুড ফর দ্য কি environment, they are কি more like socially conscious। তো যে মানুষগুলো ইনভেস্ট করতেছে দে আর কি socially conscious because outside groups that serve as watchdogs। মানে কারণ আপনার কি অনেক বাইরের ইনভেস্টর থাকে না, ওই ইনভেস্টররা যারা করতেছে তারা দেখে যে আপনি ওই সোশ্যাল রুলস এন্ড রেগুলেশনস গুলো ফলো করছেন কিনা। তারপরে এনভায়রনমেন্টালিস্ট, ইউনিয়ন অফিশিয়ালস, কাস্টমার্স, ওই যে আমাদের লেবার ইউনিয়ন আছে না, লেবার ইউনিয়ন কি, দে প্রোটেক্ট দ্য রাইটস অফ দ্য ওয়ার্কার্স। ওই যে আমরা অনেক সময় কি এক্সপ্লয়েট করে না, অনেক সময় গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের রাইটকে এক্সপ্লয়েট করে, তারপরে যে ট্রেড ইউনিয়নরা কি নেগোশিয়েট করে, দেখছেন না? সো দ্যাট ইজ হোয়াট হ্যাপেন। সো আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনাদের ইউনিয়ন অফিশিয়ালস গুলো কি, লেবার ইউনিয়নস আছে, বিভিন্ন ধরনের ইউনিয়নস আছে। তারপর আপনার এনভায়রনমেন্টালিস্টরা কি, দেখছেন না যে ইফ ইউ ডু এনি কাইন্ড অফ এনি হার্ম, তারা কি, তারা কিন্তু এর এগেইনস্টে কথা বলে। যে আমাদের ওই যে আমাদের ইয়া ছিল চামড়া শিল্প, লেদার ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ কি সিচুয়েটেড একদম পুরো কি হার্ট অফ দ্য সিটি, তাই না? মনে হয় যে ওল্ড টাউনে, যেটা পরে ওটাকে শিফট করা হয়েছে জাস্ট বিকজ পুরো এনভায়রনমেন্ট ওয়াজ ইয়াতে। সো এটা কারা, এনভায়রনমেন্টালিস্টরা কিন্তু এটা নিয়ে অনেক দিন ফাইট করছে, করার পরে ফাইনালি এদের জন্য আলাদা একটা লোকেশনই সেট করা হয়েছে।
and finally customers. তার মানে কি they work at outside watchdogs মানে কি বুঝা যাচ্ছে যে watchdogs মানে কি যারা সার্ভে দেখে যে actually you are doing the thing right. সো ওইটাই হচ্ছে বলা হয় কি বলা হচ্ছে সোশ্যাল অডিট। অডিট মানে কি আমি বলেছিলাম আমরা ফার্স্ট চেকে কি ক্রস চেক করা। ক্রস চেক মানে কি জিনিসটাকে ঠিক করছেন কিনা ওটাকে আবার যাচাই করে দেখা যে whether you are doing the right thing. তার মানে সোশ্যাল অডিটের ক্ষেত্রে আপনার কোম্পানি নিজে তো করবেই, they will do it by themselves as well as outside যে গ্রুপস আছে যারা নাকি আপনাকে দেখে মানে আই মিন অবজার্ভ করে আপনি ঠিকমতো কাজ করছেন কিনা, লাইক সোশ্যালি কনসিয়াস ইনভেস্টরস যারা আপনার কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছে, এনভায়রনমেন্টালিস্ট, ইউনিয়ন অফিশিয়ালস as well as আপনার কাস্টমার্স। আমরা অনেক সময় বয়কট করি না যে একটা এই পণ্যটা কিনবো না, অনেক পণ্য আমরা বয়কট করি না যে এটা সোশ্যালি স্ট্যান্ডার্ড ফলো করছে না বা এটা দিয়ে লাইক কোকের মতো একটা হয়েছিল যে কোকের ইসরায়েলের মানি এটা and they are spending all this money on কি attacking other Muslim countries. So boycott কি soft drinks like Coca-Cola. So things like that. So এটা কারা করছিল যে কাস্টমার্স। বুঝা যাচ্ছে বিষয়গুলো? You guys got it? Yes. আচ্ছা। And finally international ethics and social responsibility. Internationally আপনাদেরকে অনেক কিছু ফলো করতে হয়, ঠিক আছে? যেমন ethical problems are not unique to the US managers. Same as US managers এর জন্য ইউনিক না, Bangladeshi managers জন্য not unique. Demand for socially responsible behavior from global suppliers. So আমরা কি আমাদের গ্লোবাল বিজনেস আছে না, আরএমজি তে আমরা গ্লোবাল বিজনেস করি না? তার মানে কি we want them to be more socially responsible. দেখুন ওই যে রানা প্লাজার ইনসিডেন্টের পরে এই যে কমপ্লায়েন্স মিট করার জন্য আমরা যেটা ওই যে বললাম যে কমপ্লায়েন্স বেসড এথিক্স যেটা, সো ওইটা মিট করার জন্য কিন্তু বায়ার্সরাই প্রেসার ক্রিয়েট করছে যে আমরা তোমাদের কাছ থেকে নিব না আনটিল অর আনলেস ইউ মেইনটেইন দ্য স্ট্যান্ডার্ডস ফর ওয়ার্কার হেলথ এন্ড সেফটি। ওয়ার্কারসদের হেলথ সেফটি এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশনস যতক্ষণ পর্যন্ত ইমপ্রুভ না করবা উইল নট টেক এনি অর্ডারস, ইউ হ্যাভ টু কমপ্লাই উইথ দ্যাট। সো দ্যাট ওয়াজ কমপ্লায়েন্স বেসড এথিক্স হয়ে গেছে, ঠিক আছে? সো এগুলা কি ডিমান্ড ফর সোশ্যালি রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার ফ্রম কি গ্লোবাল সাপ্লায়ার্স। বুঝা গিয়েছে? ওরা আমাদেরকে ইয়ে আছে না এক্স্যাক্টলি বায়ার সাপ্লায়ার্স, জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ অন কর্পোরেট অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড ওয়ার্কার রাইটস। অনেক জয়েন্ট ইনিশিয়েটিভ একসাথে যৌথ উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাই না? আমাদের অনেক ইয়ে আছে না যে যারা ওই যে করে মানে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনস দোজ হু মনিটর, তারপরে যে সার্ভেগুলো কিন্তু ওই যে ওরাই করতো। হ্যাঁ, আইএলও নাম শুনছেন? ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন, ILO। তারা কি করে আপনার লেভেল আপনার যেটা ওরা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে দে ফলো দিস। এন্ড ফাইনালি হচ্ছে ইন্টার আমেরিকা কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশন। আমাদের বাংলাদেশে আছে এরকম কিছু দুর্নীতি দমন কমিশন আছে, দুদক আছে, কি করে তারা? তাহলে দুর্নীতি করে হ্যাঁ তাহলে দুর্নীতি করে করে না, দমন করে নাকি নিজেই করে? নিজেই করেছে করে না মানে যাদেরকে সিলেক্টিভ করে মানে যদি মানে এগেইনস্ট পলিটিক্যাল পার্টি হয় তাদেরকে করে, রাইট? স্যার কিছু পরিমাণ অ্যাকশন নেওয়াই হয়। আচ্ছা, বেস্ট কোম্পানি রেপুটেশন দেখেন, গুগল আছে 79.5, জনসন এন্ড জনসন আছে, জনসন এন্ড জনসন বেস্ট কোম্পানি কেন? বিকজ বেবি প্রোডাক্ট দে হ্যাভ টু এনশিওর, কারণ একটু যদি সেনসিটিভ কিছু হয় একদম খবর আছে কিন্তু, হ্যাঁ একদম অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। এন্ড ফাইনালি মোস্ট অ্যাডমায়ার্ড গ্লোবাল কোম্পানিজ দেখেন কি কি আছে যেখানে সবাই কাজ করতে চায়, অ্যাডমায়ার্ড কোম্পানি টয়োটা, প্রক্টর ক্যাম্বেল, ফেডেক্স, ইয়াতে এখন যেরকম আসছে কি অ্যাপল, গুগল, অ্যামাজন, টেসলা, এগুলো তো মোস্ট অ্যাডমায়ার্ড সেটা আছে। সো উই আর ডান উইথ ইথিক্স এন্ড কি CSR, নো ethics and CSR. Guys, did you learn something? কি মনে হচ্ছে? শিখছেন নতুন কিছু, বুঝছেন? কনসেপ্টস ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা একটা বইটা আপনারা পান নাই না? আচ্ছা আপনি মনে আমাকে টেক্সট করেছিলেন, রাইট? The thing is পোর্টালে বইটা আপলোড হচ্ছে না। আপনাদের কাছে পেন ড্রাইভ আছে, আমি বইটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু নিজেরা শেয়ার করে নেন, অথবা আমি বইটার নাম বলে দিচ্ছি, আপনারা এটা অনলাইনে পাবেন, ডাউনলোড করে নিন। আন্ডারস্ট্যান্ডিং বিজনেস, এই যে ফার্স্টেই আছে, এই যে আপনি দেখেন এই যে স্লাইডের ফার্স্টেই আছে, দেখেন আমি
আমি বলে দিচ্ছি এই বইটা আপনারা নিয়ে নেন, হ্যাঁ গাইস। অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছে? জি স্যার। স্যার সেখানে যে এক্সাম হবে, কি টাইপ অফ এক্সাম হবে আর কি কি আসবে একটু যদি এক্সপ্লেইন করতেন। মুসলিম মানে এমসিকিউজ আর শর্ট কোশ্চেন। স্যার চ্যাপ্টার 1 আর 2 থেকে স্যার। আর স্যার হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে ইকোনমিক্সে যেভাবে অ্যান্সার সহকারে একটা পিডিএফ, ইকোনমিক্সে অ্যান্সার সহকারে পিডিএফ শেয়ার করা হয়েছে, তো আমাদের কি এটাতে না এটা ওই ভিড়ের সময় করা হবে এখন জানেন। আচ্ছা আমি শুনেন, আমি এটা শেয়ার করতেছি, আপনারা এটা ডাউনলোড করে নিয়ে অথবা কারো কাছে যদি পেন ড্রাইভ থাকে আমি দিয়ে দিতে পারি, ঠিক আছে?